इंग्रेजी भाषा रे टेन्स 3 प्रकार अटे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट टेन्स 4 भागर विभक्त से गुटे कहला प्रेजेंट इंडेफिनाइट अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण वर्तमान हेले मध्य असंपूर्ण। से बोली पास्ट टेन्स एवं फ्यूचर टेन्स रो मध्य 4टी लेखाएं विभाग रही। फास्ट आम जाना प्रेजेंट टेन्स माने वर्तमान काल। जदि कौनसी क्रिया वर्तमान काम करुछि ताहाले से काल को प्रेजेंट टेन्स कहा जाए। यार एग्जांपल देखिबा फास्ट है आई लव माने मु स्नेह करे, या आम कहबा प्रेजेंट इंडेफिनाइट कहीं यार निश्चित होई नहीं, यह अनिश्चित काल से इंग्राजी रे प्रेजेंट इंडेफिनाइट कहा जाए। जेमिति कि आई वर्क मु काम करे, एमिति यहाँ को प्रेजेंट इंडेफिनाइट कहा जाए। आउ गोटे है आई एम लविंग माने मु स्नेह करुअछि बा करुछि, या आम कहबा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहीं वर्तमान यार काम चलुछि से आम कहबा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आउ गोटे है आई हैव लव्ड माने मु स्नेह करिछि बा करिअछि, या आम कहबा प्रेजेंट परफेक्ट माने वर्तमान यार काम पूरा होइछि सेतिपई याको आम प्रेजेंट परफेक्ट कहबा। आ गोटे है आई हैव बीन लविंग माने मु स्नेह करी आसुछि, आम याको कहबा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहीं वर्तमान यह पूरा होइछि एवं चालुछि मध्य सेतिपई आम याको कहबा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट जानिबा पास्ट टेन्स माने भूतकाल। कौनसी क्रिया जदि अतीत बा पूर्व काम करि सारिछि किंबा काम करिथिला तेबे सही काल को भूतकाल माने पास्ट टेन्स कहा जाए। यार एग्जांपल जानिबा आई लव्ड माने मु स्नेह कली, याको आम कहबा पास्ट इंडेफिनाइट। आ गोटे है आई वाज लविंग माने मु स्नेह करुथिली, याको आम कहबा पास्ट कंटिन्यूअस कहीं ये अतीत रे स्नेह करुथिला सेतिपई यहाँ को पास्ट कंटिन्यूअस कहा जाए। आउ गोटे है आई हैड लव्ड माने मु स्नेह करिथिली, यहाँ को आम कहबा पास्ट परफेक्ट कहीं यह अतीत रे यह पूर्ण होइछि सेतिपई आम यहाँ को कहबा पास्ट परफेक्ट। आउ गोटे है आई हैड बीन लविंग मु स्नेह करी आसुथिली, यहाँ को आम कहबा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अतीत रे यह पूर्ण हेले मध्य यह कंटिन्यू चलुथिला सेतिपई आम यहाँ को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहबा। नेक्स्ट अछि फ्यूचर टेन्स माने भविष्यत काल। जेते बेले क्रियार कार्य भविष्यत रे हेबाकु थिबो तेबे से क्रिया भविष्यत काल बा फ्यूचर टेन्स रे अछि बोली कहा जाए। आई शैल लव माने मु स्नेह करिबी, यहाँ को आम कहबा फ्यूचर इंडेफिनाइट। आई शैल बी लविंग मु स्नेह करुथिबी, यहाँ को आम कहबा फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई शैल हैव लव्ड मु स्नेह करिथिबी बा करी सारिथिबी, यहाँ को आम कहबा फ्यूचर परफेक्ट। आउ गोटे है आई शैल हैव बीन लविंग मु स्नेह करी आसुथिबी, यहाँ को आम कहबा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फास्ट आम जानिबा प्रेजेंट इंडेफिनाइट माने अपूर्ण वर्तमान काल। यही वाक्य गुड़ी को इंग्राजी रे अनुवाद कला समय रे ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट सहित वर्ब रो फास्ट फॉर्म रो शेष रे एस किंबा ईएस व्यवहृत होए। ताले जानिबा प्रेजेंट टेन्स रो प्रेजेंट इंडेफिनाइट विषय रे। मु बाजार को जाए आई गो टू दी मार्केट, आई गो टू दी मार्केट। अलका पत्र लिखे,
अलका राइट्स ए लेटर। अलका राइट्स ए लेटर। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲ। You walk daily. You walk daily. କୁକୁରମାନେ ଭୋକନ୍ତି। Dogs bark. Dogs bark. ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼େ। I read a book. I read a book. ଏହାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଅନଙ୍ଗୀକାର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହି, ସି, ଇଟ୍ ଅଥବା ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଭର୍ବର ପ୍ରଥମ ଫର୍ମ ସହିତ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଡୋଜ୍ ନଟ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଇ, ଉଇ, ୟୁ, ଦେ ବା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଡୁ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। I do not go there. I do not go there. ରାମ ବଜାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। Ram does not go to the market. Ram does not go to the market. ସେ ପତ୍ର ଲେଖେ ନାହିଁ। She does not write a letter. She does not write a letter. ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ହି, ସି, ଇଟ୍ ତଥା ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଡୋଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ସହ ଡୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଡୋଜ୍ କିମ୍ବା ଡୁର ବ୍ୟବହାର ସବଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଡୋଜ୍ ହି ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର। ସେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି କି? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଅନଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଡୋଜ୍ କିମ୍ବା ଡୁର ବ୍ୟବହାର ସବଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ। ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଡୋଜ୍ ହି ନଟ୍ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେ ସକାଳୁ ଉଠେ ନାହିଁ କି? ଡୁ ୟୁ ନଟ୍ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର। ଆମେ ପତ୍ର ଲେଖୁନାହୁଁ କି? ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନଡେଫିନାଇଟ୍ ମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଅନଙ୍ଗୀକାର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଅନଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶିକ୍ଷକ ଦୁଷ୍ଟ ବାଲକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। The teacher punishes the naughty children. The teacher punishes the naughty children. ମୁଁ ପତ୍ର ଲେଖେ। I write a letter. I write a letter. ଝିଅମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। The girls sing a song. The girls sing a song. ତୁମେ ଏକ ଖେଳ ଖେଳ। You play a game. You play a game. ସେ ମିଛ କଥା କହେ ନାହିଁ। He does not tell a lie. He does not tell a lie. ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭ୍ରମଣକୁ ଯାଅ କି? Do you go for a walk daily? Do you go for a walk daily? ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। They do not wash the clothes. They do not wash the clothes. ଗୀତା ଏକ ଫୁଲ ତୋଳେ କି? Does Geeta pluck a flower? Does Geeta pluck a flower? ମୁଁ ତାକୁ ମାରେ କି? Do I beat him? Do I beat him? ସେମାନେ ପହଁରନ୍ତି କି? Do they swim? Do they swim? ଆମେ କାନରେ ଶୁଣୁ। We listen through ears. We listen through ears. ବାଲକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହକି ଖେଳନ୍ତି କି?
ଡୁ ବଏଜ୍ ପ୍ଲେ ହକି ଡେଲି? ଡୁ ବଏଜ୍ ପ୍ଲେ ହକି ଡେଲି? ସେମାନେ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେ ହେଲ୍ପ ଦ ପୁଅର୍। ଦେ ହେଲ୍ପ ଦ ପୁଅର୍। ମୁଁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ହର୍ ଭେରି ମଚ୍। ଆଇ ଲଭ୍ ହର୍ ଭେରି ମଚ୍। ଅଲ୍କେଶ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଅଲ୍କେଶ ରେସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ହର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ। ଅଲ୍କେଶ ରେସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ହର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟେନ୍ସ ମାନେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ଯଦି କ୍ରିୟାର କାମ ପୁରା ନ ହୋଇ ଚାଲୁଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହି କାଳରେ ଆଇ ସହିତ am, you ତଥା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଇଜ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଭର୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସହିତ ଇଂ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର। ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର। ତୁମେ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛ। ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର। ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର। ସେ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛି। ସି ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର। ସି ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟେନ୍ସର ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଅନଙ୍ଗୀକାର ବାକ୍ୟ। ଅନଙ୍ଗୀକାର ବାକ୍ୟରେ ଇଜ୍, ଏମ୍, ଆର୍ ଏବଂ ଇଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଝିରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେପରିକି ମୁଁ ପତ୍ର ଲେଖୁ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର। ତୁମେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁନାହଁ। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଡ଼ିଂ ଅ ବୁକ୍। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଡ଼ିଂ ଅ ବୁକ୍। ସେ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡୁ ସହ ଖେଳୁନାହିଁ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ୍ ଏ ବଲ୍। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ୍ ଏ ବଲ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ଇଜ୍, ଏମ୍, ଆର୍କୁ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତାନୁସାରେ ଇଜ୍, ଏମ୍, ଆର୍ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ପରେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ସହ ଇଂ ଲଗାଇ ପରିଶେଷର ବାକ୍ୟ ପୂରଣ କରେ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛ କି? ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ତୁମେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ରିଡ଼ିଂ ଅ ବୁକ୍? ଆର୍ ୟୁ ରିଡ଼ିଂ ଅ ବୁକ୍? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଅନଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ଇଜ୍, ଏମ୍, ଆର୍ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ନଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭର୍ବ ସହିତ ଇଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଯାଉନାହଁ କି? ଆର୍ ୟୁ ନଟ୍ ଗୋଇଂ? ଆର୍ ୟୁ ନଟ୍ ଗୋଇଂ? ଏହିପରି କହିବା। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟେନ୍ସର ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଅନଙ୍ଗୀକାର ବାକ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ଓ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଅନଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ କେତୋଟି ମିଳାମିଶା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେ ଆଜି ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମାର୍କେଟ ଟୁଡେ। ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମାର୍କେଟ ଟୁଡେ। ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର? ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର? ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଆମେ ପତଙ୍ଗ ଉଡ଼ାଉଅଛୁ। ୱି ଆର୍ ଫ୍ଲାଇଂ କାଇଟ୍ସ। ୱି ଆର୍ ଫ୍ଲାଇଂ କାଇଟ୍ସ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଦି ବାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ। ଦି ବାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ। ମୋତେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଇଜ୍ ହି ଲୁକିଂ ଫର୍ ମି? ଇଜ୍ ହି ଲୁକିଂ ଫର୍ ମି? ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁନାହିଁ। ଦି କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବ୍ଲୋଇଂ। ଦି କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବ୍ଲୋଇଂ। ମୋ ଭାଇ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାଇ ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ରିଡ଼ିଂ ଅ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର।
My brother is reading a newspaper. ରୀତା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ସହ ଖେଳୁଅଛି. ରୀତା is playing with a doll. ରୀତା is playing with a doll. ସୀତା ବହିଗୁଡ଼ିକ କିଣୁଅଛି. ସୀତା is buying books. ସୀତା is buying books. ତୁମେ ଓ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ ସକାଶେ ଯାଉନାହଁ କି? Are you and they not going for a walk? Are you and they not going for a walk? ଶ୍ରମିକମାନେ ଗଛଟିକୁ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି. The laborers are not cutting down the trees. The laborers are not cutting down the trees. ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଆସୁନାହିଁ? Is he not coming to meet you? Is he not coming to meet you? ସେମାନେ ଆଜି ବଣଭୋଜି ସକାଶେ ଯାଉଛନ୍ତି. They are going for a picnic today. They are going for a picnic today. ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି? Are you feeling very hungry? Are you feeling very hungry? ମାଲି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାଣି ଦେଉନାହିଁ କି? Is the gardener not watering the plants? Is the gardener not watering the plants? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସରେ ଆଇ ସହିତ ଏମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ. ଯେମିତିକି ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟିଂ ଓ ଉଇ ୟୁ ଦେ ସହିତ ଆର୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ. ଯେମିତିକି ଉଇ ଆର୍ ରାଇଟିଂ, ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟିଂ, ଦେ ଆର୍ ରାଇଟିଂ. ସେପରି ହି ସି ଇଟ୍ସ ସହିତ ଇଜ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ. ଯେମିତି ହି ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ, ସି ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ. ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆଇ ଏମ୍ ପରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ. ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ. ସେହିପରି ଉଇ ଆର୍, ୟୁ ଆର୍, ଦେ ଆର୍ ପରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ. ଯେମିତିକି ଉଇ ଆର୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ. ସେହିପରି ହି ସି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ. ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ, ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ. ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଆଇକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାପରେ ଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ. ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ଏମ୍ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଆଇ, ତାପରେ ନଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ. ଯେମିତିକି ଏମ୍ ଆଇ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ, ଏମ୍ ଆଇ ନଟ୍ ରାଇଟିଂ, ଏହିପରି. ଓ ଉଇ ୟୁ ଦେରେ ପ୍ରଥମେ ଆର୍, ତାପରେ ଉଇ ୟୁ ଦେ. ଯେମିତିକି ଆର୍ ଉଇ ରାଇଟିଂ, ଆର୍ ୟୁ ରାଇଟିଂ, ଆର୍ ଦେ ରାଇଟିଂ, ଏହିପରି. ସେପରି ହି ସିରେ ଇଜ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ. ଯେମିତିକି ଇଜ୍ ହି ରାଇଟିଂ, ଇଜ୍ ସି ରାଇଟିଂ, ଏହିପରି. ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ. ଏହି କାଳର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେଲା. ଏହି କାଳର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କଲା ସମୟରେ ଆଇ, ଉଇ, ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁବଚନ ସହିତ ହ୍ୟାଭ୍ ଓ ଭର୍ବର ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ. ଏକବଚନ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ହ୍ୟାଜ୍ ଏବଂ ଭର୍ବ ସହ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ. ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ହ୍ୟାଜ୍ ବା ହ୍ୟାଭ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନଙ୍ଗୀକାର ବାକ୍ୟରେ ହ୍ୟାଜ୍ ଓ ହ୍ୟାଭ୍ ପରେ ନଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ. ଅନଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହ୍ୟାଜ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଭ୍ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରିୟାର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ନଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ. ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଚାକିରି ସକାଶେ ନିବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ସାରିଛି. I have already applied for the job. I have already applied for the job. ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପତ୍ର ପାଇନାହିଁ. I have not received any letter from him for many days. I have not received any letter from him for many days. ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛି. I have finished my work. I have finished my work. ମୋହନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି କି? Have you taken your breakfast before Mohan came?
Have you taken your breakfast before morn came? ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି କି? Has he come home before it rained? Has he come home before it rained? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। We have reached the city before the sunset. We have reached the city before the sunset. ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କେବେ କରିନଥିଲ। You have never misbehaved like this before. You have never misbehaved like this before. ଡାକ ପିଅନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦେଇଛି। I have written a letter before the postman came. I have written a letter before the postman came. ମାଲି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲକମାନେ ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। The boys have plucked the flowers before the gardener came. The boys have plucked the flowers before the gardener came. ନିତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବହିଗୁଡ଼ିକ କିଣି ଦେଇଥିଲେ କି? Have they brought the books before Nitu came? Have they brought the books before Nitu came? ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟ ମାନେ I, we, you, they ରେ have ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ he, she, it ରେ has ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି I have study, we have study, you have study, they have study. He has study, she has study, it has study. ଅନେକକାର ବାକ୍ୟରେ I have, we have ପରେ notର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ he has ପରେ notର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି I have not study, we have not study, you have not study, they have not study. ସେମିତି he has not study, she has not study, it has not study. ଏହିପରି ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ have ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି have I study, have we study, have you study, have they study। ଏବଂ he, she, it ରେ has ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ। ଯେମିତିକି has he study, has she study, has it study। ଏହିପରି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ଏହି କାଳରେ ଥିବା ବାକ୍ୟମାନଙ୍କରେ he, she, it ଅର୍ଥାତ୍ ଏକବଚନ ବିଶେଷ୍ୟ ସହିତ has been ଲାଗେ ଏବଂ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସହିତ ଇଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। I, you, they ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁବଚନ କର୍ତ୍ତା ସହିତ have been ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସକାଶେ since ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସକାଶେ for ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ since August, since 1957, since Tuesday, since morning। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ for 4 months, for 2 years, for 5 days, for 2 hours। ଅନଙ୍ଗୀକାର ବାକ୍ୟମାନଙ୍କରେ has କିମ୍ବା have ସହ not ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ has କିମ୍ବା have ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଲେଖି ଆସୁଅଛି। He has been writing for 2 hours. He has been writing for 2 hours. ସେ ମୋ ସକାଶେ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି କି? Has he been waiting for me since 3 o'clock? Has he been waiting for me since 3 o'clock? ମୁଁ ଏହି ଦୋକାନ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଲାଇ ଆସୁଛି। I have been running this shop for 4 years. I have been running this shop for 4 years. ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ସେ ତାର ବହିଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଆସିନାହାନ୍ତି। He has not been revising his book since morning. He has not been revising his book since morning. ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି କି? Has he been reading in this school for 2 years? Has he been reading in this school for 2 years?